नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। ये मधुसूदन के वंदे गुरु श्री चरणा अर्पितचर्यं चिराकरुणया खलु समर्पयितुमुन्नतोज्जलसा स्वभक्ति श्रिया हरिपुरटसुन्दरज्योतिकदं सन्दीपित
सदा हृदयकन्दरे स्फुरतो वसचिनन्दनम् वरापिडाविरामं मृगमदतिलकम् कुण्डलाक्रान्तगण्डम् गञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितशुभगमुखम् स्वादरेणस्तवे शान्तं ध्रुवं रविकरवशनम् पोषितं वैरन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति सतमतं ब्रह्मगोपालवेशम् कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपीषु गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी दण्डमामि हरिप्रिये नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये तुलसीकरणं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितहरिः जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास ईश्वरे गोसाईर करी चरणवन्दन जा हईते विघ्न नाशवेष्टपुरम् वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। दुर्गमे प्रतिमेन्द्रश्रेष्ठोत्पादवतीर्मो स्वकृपादृष्टिदाने संत संत वलम् रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हम रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर
बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे। हम हो चुके रमण बिहारी के, हो चुके रमन बिहारी के, ठाकुर हरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी। कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे। हम हो चुके रमण बिहारी के, हो चुके रमन बिहारी के, ठाकुर हरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं रमन बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमन बिहारी के। और राधा रमण लाल की जय 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 श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ पंचमस्कन्धे अष्टमोऽध्याय। श्रीशुकवाच परो रजसवितुर्जातभेदो देवस्य भर्गो मनुष्येदं जजात। सुरेतसाद पुनराविश्यचष्टे तं संविग्राणं निसत्रिङ्गिरा। कलिजुग पावन अवतार
नदिया बिहारी लाल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तार अपार कारुण्य श्रीमद् भागवती सप्ताह ज्ञान यज्ञे आज हमारे तृतीयतम दिवस समस्त ऋषिवृंदेर द्वारा परिवेष्टित हয়ে गंगा तटे प्राय प्रवेशन पूर्वक सुखमुखार अमृत रस पाने मत्त आছেন। এই প্রসঙ্গে ঋষভদেব ভগবানের দিব্য চরিতাবলী এবং ওনার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরত মহারাজ যিনি 1 কোটি বছর রাজ্য শাসন করে সবকিছু ত্যাগ করে আজ গণ্ডকী নদীর তটেতে শালিগ্রাম শিলার দিব্য রূপেতে পূজা করতে আরম্ভ করেছেন। আর মহারাজ যখন একটু অন্ন বিলাস হয়ে গেল মনের মধ্যে, এটাই হয়ে গেল মূল কারণ। যখন তিনি প্রাতঃকালে সূর্যার্ঘ্য প্রদান করবেন, গণ্ডকী নদীর তটে বসেছেন, এমন সময় গর্ভবতী হরিণী জল পানের ছলে এসেছে। যখন জল পান করছেন না, তো সঙ্গে সঙ্গে সিংহীর গর্জনা। তো মনে মনে ভাবলো কি জানি আক্রমণ করবে বুঝি, তো নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য সঙ্গে 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 এই গণ্ডকী নদীর তট অতিক্রম করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু গর্ভস্থ শিশু ওই জলের মধ্যেই প্রসব হয়ে গেল। একে তো প্রসব কাতরা, দ্বিতীয় সিংহের গর্জনাতে ভয়ভীতা ওই গিরিগহ্বরের মধ্যে গিয়ে প্রাণ আর রইল না, হরিণের প্রাণান্ত হয়ে গেল। কিন্তু ভরত মহারাজ দেখছেন আশ্চর্যের কথা, আমার চোখের সামনে এই নবজাত শিশু জলের মধ্যে হাউডুবু খাচ্ছে, একবার ডুবছে একবার উঠছে। যদি আমি না রক্ষা করি তাহলে তো মরে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গেলেন, ঝাঁপ দিলেন। তিনি সেই ডুবন্ত হরিণ শাবককে রক্ষা করলেন, নিজের কাছেই রেখেছেন। বস্ত্রের দ্বারা সারা অঙ্গ মুছে দিলেন। ধীরে ধীরে তার প্রতি এমন আসক্তি এসে গেল, বন থেকে নতুন নতুন তৃণপত্রাদি নিয়ে আসতেন। কি ভোজন করবে, কেমন ভাবে থাকবে, তার কথা সবসময় চিন্তা করতেন। কি আশ্চর্যের কথা, আগে চোখ বন্ধ করলে সাক্ষাৎ ভগবত চিন্তন হতো, কিন্তু এখন চোখ বন্ধ করলেই কেবলমাত্র সেই হরিণ শিশুর কথা মনে করে। এতটা পরিবর্তন এসে গেল। যিনি সবকিছু ত্যাগ করে আজ বনেতে এসেছেন, বিষয় বাসনা ভোগ বিলাস সবকিছু ত্যাগ করে দিয়েছেন, কিন্তু কেবলমাত্র হরিণ শিশুর প্রতি তার কথা চিন্তা করতে 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 তার প্রতি আসক্তি এসে গেল, মোহ এসে গেল। আমাদের আচার্যগণ বলছেন মোহ সর্বনাশানাং কারণম। যখনই সাধকের মনের মধ্যে মোহ এসে যাবে না, তখন সঙ্গে সঙ্গে সে ভক্তি পথ থেকে ভজনের পথ থেকে অন্য পথে চলতে আরম্ভ করবে। আজ ভরত মহারাজ চোখ বন্ধ করলেই ভগবানের নারায়ণের স্মরণ হচ্ছে না, ওই হরিণ শিশুর কথা চিন্তা করতে আরম্ভ করে। কি খাবে, তৃণপত্র নিয়ে আসবো। যখন তিনি মন্ত্র স্মরণ করতেন, তো হরিণ শিশু এসে বারবার তাকে সিংহের দ্বারা আঘাত করতেন, তো একটু শাসন করতেন, তো হরিণ শিশু রাগ করে বসে যেত। আবার ভরত মহারাজ তাকে কোলের মধ্যে নিয়ে বলতে, বাপ তোমার তো কেউ নেই, তোমার মা
পিতা, ভাই, বন্ধু, পোষক আমি তো, আমি ছাড়া তো আর কে আছে। খুব আদর করতে আরম্ভ করলেন। তো এইভাবে দিন কাটতে আরম্ভ হলো। একদিন যখন তিনি বনে গেছেন না, সেই দিন হরিণ শিশুকে সঙ্গে নিয়ে যান নাই। প্রায়শ সঙ্গে নিয়েই থাকে সব সময়, কিন্তু আজ সঙ্গে নিয়ে যান নাই। এমন সময় হরিণের একটা দল এসেছে। তো শিশুটা দেখলো, দেখতে তো সকলে আমার মতনই। আমি তো এই সাধু বাবাকে নিজের মতন মনে করেছিলাম, কিন্তু এরা তো আমার মতন না, এরা আমার মতন। দলের মধ্যে মিলে গেল, তাদের সঙ্গে বনের মধ্যে চলতে আরম্ভ করেছে। যখন ভরত মহারাজ ফিরে আসলেন, সবার প্রথম সেই হরিণ শিশুকে অন্বেষণ করতে আরম্ভ করলেন। কোথায় গেল? তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করলেন। কি বুঝি আমাকে ছেড়ে চলে গেল, না কোনো হিংস্র জন্তু আক্রমণ করেছে? এবার কি হবে আমার দশা? তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করতে আরম্ভ করছেন, বন থেকে বনান্তর। কোথাও সে হরিণ শিশুর অনুসন্ধান পেলেন না। মনের মধ্যে নানা রকমের চিন্তায় সে উপস্থিত। হায় হায়, আমি কত বড় ভুল করলাম! যদি আমি সঙ্গে নিয়ে যেতাম, তাহলে আজ এত বড় বিপদের সম্মুখীন আমাকে হতে হতো না। খুব চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন। কি কোন হিংস্র জন্তু আক্রমণ করেছে? হে জগৎ সাক্ষী সূর্যনারায়ণ ভগবান, আপনি তো সবকিছু জানেন, আপনি একটু দয়া করে বলে দেন যে আমার সেই হরিণ শিশু কোথায়? সাক্ষাৎ সূর্যদেব ভগবানকে জিজ্ঞাসা করছেন। এই জগতে সবার থেকে বড় রোগ হচ্ছেন চিন্তা। একবার যদি মনের মধ্যে লেগে যায় না, তো সুস্থ ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে যাবে। আজ ভরত মহারাজের চিন্তারূপী রোগ লেগে গেছে। জাতরূপী সাধক সবকিছু ত্যাগ করে তিনি বনে এসেছেন, গণ্ডকী নদীর তটে। কিন্তু আজ ভগবত স্মরণ ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা হচ্ছে। অন্নাবিলাসিতা শূন্যম জ্ঞান কর্মাণি অনাব্রতম। অনন্য ভক্তি তাকেই বলে যে অন্য কোনো বিষয়ে তার মনের মধ্যে আক্রমণ করে না, কোনো অন্য অভিলাষ থাকবে না। ভরত মহারাজের মনের ভাবনা কিন্তু এইরকমই। বিষয়ের প্রতি তো তার কোনো মমতাই নাই। যিনি বিষয়কে এত ভাবে ভোগ করেছেন, তার কি বিষয়ের প্রতি কোনো আসক্তি থাকবে? একবারে সাত্বিক ভাবেতে। কিন্তু আজ তার এমন দশা হয়ে গেছে, আজ হিরণ্য শিশু এসে জীবনটা একবারে পরিবর্তন করে দিয়েছে। চিন্তা করতে 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 জ্বর হয়ে গেল। ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, ভোজন করেন না, জল পান করা ছেড়ে দিয়েছেন। সবসময় হরিণ শিশুর কথা চিন্তা করতে থাকেন। শরীরে তাপ। বনের মধ্যে চিকিৎসক কোথায়? একাই তো থাকেন, কে দেখবে? যখন খুব জ্বর, তাপ, সাক্ষাৎ মৃত্যু। যখন মৃত্যুর সন্নিকটে এসেছে না, আমাদের আচার্যগণ বারবার বলছেন, অন্তে যা স্মৃতি পশ্চাৎ তাগতি। আপনি মৃত্যুকালে যা চিন্তা করবেন না, পরবর্তী সময়ে সেই জমিতে আপনাকে জন্মগ্রহণ করতেই হবে, কোনো উপায় নেই। আজ ভরত মহারাজ হরিণের কথা চিন্তা করতে 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 তার দেহের থেকে এই প্রাণবায়ুটা বেরিয়ে গেল। হরিণের কথা চিন্তা করেছেন তো, ওই জন্য ভগবান তাকে হরিণ যোনিতে জন্মগ্রহণ করালেন, হরিণ হয়ে গেলেন। কি আশ্চর্যের কথা! না, যিনি ভগবানের পুত্র,
যিনি সাক্ষাৎ বাস্তবিক অনন্য ভক্তির উপাসনা করেছে, একটু ভুলের কারণে আজ তাকে পশু দেহ ধারণ করতে হয়েছে। নিয়ম সকলের জন্য সমান, ভগবানের পুত্র হলে হবে কি, নিয়ম কিন্তু সকলের জন্য ঠিক সমান। আজ ভরত মহারাজের এই অবস্থা, কিন্তু আশ্চর্যের কথা কি, এই হরিণ দেহ তো পেয়েছেন কিন্তু পূর্ব জন্মের কথা ভুলেন না। তিনি জানতেন যে আমি আগে ভরত ছিলাম, কিন্তু আমার একটু ভুলের কারণে আমাকে এই পশুজনী দেহ ধারণ করতে হয়েছে। খুব মনে পড়ে, কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না, একা থাকতেন, কারোর সঙ্গে মিলতেন না। আজ দেখুন সময় বুঝেছেন তো গণ্ডকী নদীর মধ্যে প্রবেশ করে না এই হরিণ দেহটাকেও তিনি ত্যাগ করলেন। যেহেতু মনটা খুব একাগ্র ছিল, তো চিত্তটা একাগ্র ছিল, এখন ভগবান ওনাকে আবার ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করালেন। শ্রেষ্ঠ আঙ্গিরস গোত্রীয় ব্রাহ্মণীর গৃহেতে তিনি জন্মগ্রহণ করলেন, মনুষ্য দেহেতে। দেখুন ভুল তো হতেই পারে, এই জগতে ভুল কারো হয় না এরকম তো হয় না, ব্রহ্মারও ভুল হয়। কিন্তু যে ভুলের দ্বারা নিজের জীবনকে সৎপথে বা শিক্ষা অর্জন করে নিতে পারে, সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি। আজ ভরত মহারাজের জীবনে এত বড় ভুল হয়ে গেছেন, তিনি অক্ষরে অক্ষরে শিক্ষা লাভ করলেন যে আর কোনোদিন মোহগ্রস্ত হওয়া যাবে না। এই মোহের কারণে আজ আমার তৃতীয় জন্ম, এখনো পর্যন্ত ভগবত সাক্ষাৎকার আমার হলো না, প্রেম হলো না, আত্মজ্ঞান হলো না। এই আঙ্গিরস গোত্রীয় ব্রাহ্মণীর দুই ব্রাহ্মণী, প্রথম ব্রাহ্মণীর গর্ভে 9টি পুত্র হয়, আর দ্বিতীয় ব্রাহ্মণীর গর্ভে যমজ পুত্র এবং কন্যা হয়। আর তিনি হচ্ছেন ভরত মহারাজ। তো পিতা মহারাজ তারও নাম রাখলেন ভরত। ধীরে ধীরে বালক হয়েছেন, ব্রাহ্মণের কৃত্য যজমানি করা, পৌরোহিত্য করা, পুরো অগ্রম হিতম করোতি পুরোহিত, যে সবসময় সকলের হিতের কামনা করে তাকেই তো ব্রাহ্মণ বলে, তাকে যজমানি করেন উনি। এখন মহারাজ ভরতকে শিখাচ্ছেন, দেখো এই দেখো গায়ত্রীর মন্ত্র কণ্ঠস্থ করবে। একটা মন্ত্র দিয়েছেন, 6 মাস হয়ে গেল, কোন মন্ত্র কণ্ঠস্থ করলেন না। জানেন আজ যদি মন্ত্র কণ্ঠস্থ করে শোনাই তো পিতা মহারাজ আমাকে আরেকটা মন্ত্র দেবে, তারপরে আরেকটা মন্ত্র দেবে। এই করতে করতে এদের প্রতিও মোহ হবার সম্ভাবনা আছে। একবার ভুল হয়েছে, আর কোন ভুল না, তো মন্ত্র কণ্ঠস্থই করেন না। কি রে মূর্খ নাকি? একবারে 6 মাস হয়ে গেছে, কয়েকটা অক্ষরের মন্ত্র তাও কণ্ঠস্থ করতে পারলো না। আরে শোন, এরকম করমালা করতে হাতে দেখালেন, হাতে দেখায় তো পায়ে করে, যা দেখায় সব উল্টো উল্টো করে। তিনি কি জানেন না? সব জানেন, কিন্তু জেনেও তিনি আজ অনজান হচ্ছেন যে না না আমি কিছুই করব না। তো পিতা মহারাজ বলছে, অকাট মূর্খ নাকি, বললেও শোনে না, বোবা, কথাও বলে না, না শোনে না, কি ব্যাপার স্যাপারটা কি? জড়ের মতন থাকে। নাম রাখলেন জড় ভরত। ভরত তো ছিলেন, আর একটা নাম দিয়ে দিলেন জড়। জড়ের মতন থাকে, যেরকম বৃক্ষ নড়ে না, চড়ে না, কথা বলে না, ওই নিজের মতন নিজে থাকে, পাথরের মতন। তো জড় ভরত মহারাজের ঠিক সেই রকম, জড়ের মতন। কান আছে, শুনতে ইচ্ছা করে না, বাণী আছে, বলতে ইচ্ছা করে না। কি বলবো, কাকে বলবো, কারোর সঙ্গে কথা বলবো না। পণ করেছেন, জীবনে একবার ভুল হয়ে গেছে, কথা বললেও তো মোহ হতে পারে, কথাও বলবো, শোনেন না, পাগলের মতন থাকে। পিতা মহারাজ মনে মনে ভাবছেন, এই বালকটা কি করে এই প্রতিপালন করবে, কিছুই তো করতে পারলো না। পিতা মহারাজের দেহান্ত হয়ে গেল। এখন যারা জ্যেষ্ঠ ভাইগণ ছিলেন তাদের সকলের বিবাহ হয়ে গেছে।
জড় ভরতের এখন বিবাহ হয় না, কে বিয়ে করবে? যে শোনে না, পাগলের মতন থাকে, মলিন বসন, জটাজীর্ণ কেশ, অঙ্গের থেকে দুর্গন্ধ আসছে, তাকে কে বিবাহ করবে? জড় ভরত মহারাজ মন্দ মন্দ হাসছেন, ভালোই হয়েছে, কমসে কম সংসারের থেকে তো বেঁচে গেলাম, খুব ভালো হয়েছে। এখন যে দেবীগণ আছেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণে, তারা তো পতিদেবীর জন্য চব্য খুব ভালো ভালো বস্তু তৈরি করেন, কিন্তু ভরতকে দেয় কি? যেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, দুর্গন্ধ, বাসি, ওই বস্তুগুলো দেয়। আর জড় ভরত মহারাজ ওইগুলি আহার করেন। আর কি হৃষ্টপুষ্ট, দেহের থেকে দিব্য জ্যোতি ফুটে বেরোচ্ছে। দেবীগণ মনে মনে ভাবছে, দেখো তো কেমন মূর্খ দুর্বিনী, একে যে নষ্ট খাদ্যগুলি আমরা দেই, দুর্গন্ধ খাদ্যগুলি দেই, কেমন দেখো তো খেয়ে খেয়ে একবারে ফুলে যাচ্ছে। আর অঙ্গের কি জ্যোতি, আমরা তো আমাদের পতিদেবকে এত শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বস্তু দেই, তবু হাড় কটা বেরিয়েছে। আসলে কি জানেন তো, সাধু মহাত্মা তারা ভোজন করে হৃষ্টপুষ্ট নয়, তাদের দেহের যে জ্যোতি না, এই কোনো অঙ্গে কিছু কোনো বস্তু মেখে তারা জ্যোতির্বান হয় না, তাদের মুখে এত জ্যোতি নাই, তাদের তো ভজনের প্রভাবে, ভোজনের প্রভাব নয়। নিরন্তর তারা ভজন করে, এই ভজনের প্রভাবে তারা হৃষ্টপুষ্ট, দিব্য তেজবান, বলবান। সাধু মহাত্মাদের নিকটে থাকলেই না দেখবেন একটা আলাদা বিকরণ, কিরণ বেরোয়, একটা আলাদা প্রভাব দেখা যায়। এটা তাদের ভজনের প্রভাব, তারা খুব ভজন করেন তো, সেই ভজনের প্রভাবে আশেপাশে যে সমস্ত স্থানগুলি আছে সেগুলি পবিত্র হয়ে যায়, তাদের ভজনের প্রভাব। দেখবেন সাধু মহাত্মাদের নিকটে বসলে না একটা আলাদা আনন্দের অনুভূতি হয়, আলাদাই ভালো লাগে। কেন ভালো লাগে? তারা আনন্দের কথা নিরন্তর চিন্তা করেন তো, গোবিন্দের কথা চিন্তা করেন, ওই জন্যে তাদের নিকটে বসলে মনের মধ্যে আনন্দ পাওয়া যায়, দুঃখ পাওয়া যায় না, শান্তি পাওয়া যায়। আর জড়ভরত মহারাজ এইরকম তো সকলেই উচ্চবাচ্য তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতেন, অপমান করতেন, কিন্তু জড়ভরত মহারাজ মন্দ মন্দ হাসতেন, কিছুই মনে নিতেন না, ভাবতেন এইটাও আমার ভাগ্যে আছে, এইটাও আমার ভাগ্যে, কে অপমান করেছে এটা আমার পাওনা, কই বাত নেই। অপমান করা কিন্তু খুব সহজ, কিন্তু অপমানকে সহন করা, সহ্য করা, এই মহৎ ব্যক্তি না হলে কিন্তু হয় না, প্রতিবাদ করবে না হলে। জড়ভরত মহারাজ মহানুভব, জাতরতি সাধক, এত অপমান, এত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য, এত অবহেলিত, কিন্তু তবু মনের মধ্যে বিন্দু মাত্র কষ্ট নেই, করছে করছে, আমার কি যায় আসে। ভাইরা বললো, তুই তো বসে বসে কেবল খাস, কোনো কাজকর্ম তো কিছু করিস না, যা কোদালটা নে আর আল বাঁধবি, যা বৃষ্টি হবে একটু আল বাঁধবি যা। জড়ভরত মহারাজ মনে মনে ভাবছেন, জীবনে কোনদিন কোদাল চালালাম না, আল বাঁধলাম না, আজ সময় এমন এসেছে, প্রারব্ধ এমন, আল বাঁধতে হবে, চল। কোদাল নিয়ে পৌঁছে গেছেন। এখন তিনি তো কোনোদিন আল বাঁধেন নাই, তো করলেন কি, বড় বড় গর্ত করে দিয়েছে, সব জায়গায় জায়গায় গর্ত করে দিয়েছে ক্ষেত খামারে। বাইরা বলছে, মূর্খ কোথাকার দুর্বিনী, আরে তোকে আল বাঁধতে বললাম, তুই তো পুকুর খুলে বসলি না, দু চার চপিটা ঘর লাগালে। হাসছে, হাসে আবার, একটা কাজ বললাম তাও তোর দ্বারা হলো না, কিছুই বলে না, চলে না, বলে না, কি যে করে সারাদিন বসে বসে কেবল খায়। আবার কিছুদিন পর বল, যা তোর দ্বারা তো আলো বাঁধা হলো না, কমসে কম দেখ ক্ষেত খামারটা রক্ষা করবি একটু, যা পশু পাখি যাতে আক্রমণ না করে একটু রক্ষা করবি, যা। পৌঁছে গেছে
লাঠি নিয়ে। নির্জন স্থান তো ভালোই হয়েছে, নির্জন স্থানে ভজন করার খুব অনুকূল, ভজনে বসে গেছে। আর গরুও ঢুকছে, ছাগলও ঢুকছে, গাধাও ঢুকছে, কি আছে, এইগুলোও ভগবানের আর তোমরাও ভগবানের। ভগবানের বস্তু ভগবানের লোক খাবে না তো কে খাবে? খাও। ক্ষেত খাবার তো সব একবারে পরিষ্কার খেয়ে দেয়। ভাইরা এসে দেখে সর্বনাশ, মূর্খ কোথাকার, আরে তোকে এই কাজটা বললাম, এইও তোর দ্বারা হলো না। লাঠি দিয়ে 2-4 ঘা মারলে, যা দূর হয়ে যা, তুই আর আমাদের ঘরে থাকবি না, যা বেরিয়ে যা, তোর জন্য কোনো জায়গা নেই আমাদের ঘরে। জড়ভরত মহারাজ বিরোধ করেন নাই, কিচ্ছু বলেন নাই, মনে মনে ভাবছেন ভালো হয়েছে, এদের সঙ্গে থাকতে থাকতে এদের প্রতিও মোহ হবার সম্ভাবনা আছে। মোহ তো কখন হয়ে যায় কোনো ঠিক নেই, কিন্তু ভালো হয়েছে। কোথায় যাবেন? ঘর বাড়ি কোথায় আছে যে কোথায় যাবেন? ওই যে 2 চোখ যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে চলতে আরম্ভ করেছেন। কোনো প্রতিবাদ নেই, কোনো প্রতিবাদ নেই, বরঞ্চ নিজেকে মনে করছেন খুবই ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। এখন সেই মঙ্গলটা আমরা বুঝতে পারি নাই তো সবসময়, এই যে দোষ ভগবানের উপরে দিয়ে দিই। ঠাকুর আমার সঙ্গে এইরকম করলেন, আরে যা করেছেন কোনো না কোনো বিশেষ মঙ্গলের জন্যই করেছেন। চলতে আরম্ভ করেছেন, কোথায় যাবেন? চলতে চলতে একটি বটবৃক্ষের নিচে বসেছেন, আর বসে বসে চিন্তন করছেন, ধ্যান করছেন। যেই নগরে এসেছেন না, সেই নগরের রাজা হচ্ছেন ডাকাতের সর্দার। অনেক ডাকাত বসে, মা কালীর উপাসক, মাকে নিবেদন করেছে যদি আমার সন্তান হয় না তাহলে তোমাকে নরবলি দেব। এবার কি হবে? সন্তান তো হয়েছে, নরবলি দিতে হবে। তো কাউকে না কাউকে ধরে এনেছিলেন, সে তো হাত ফসকে পালিয়ে গেল। যাও কাউকে না কাউকে ধরে আনো। খুঁজতে 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 দেখে বেশ হৃষ্টপুষ্ট একজন বসে আছে। এ ভাই চলো, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি ভোজন করো নাই, চলো আজ ভোজ ভান্ডারেতে চলো, নিমন্ত্রণ তোমার। জড়ভরত মহারাজ মনে মনে ভাবছেন আমাকে চিনে না জানে না, কেন নিমন্ত্রণ করছে, চলো এটাও ভাগ্যে আছে। সাধু মহাত্মা তো যখন ভোজন করেন তো করেন, যখন করেন না তো করেন না। চলতে আরম্ভ করেছেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুর খুব পূজা করলেন, মালা চন্দন দিলেন। এত সম্মান, বাত ক্যা হ্যায়? মালা চন্দন দিচ্ছে, পূজা করছে, আরতি করছে, চব্যচেষ্য ভোজ্য সব তৈরি করে রেখেছে সামনে, এই নাও ভজন করো। বা অপরিচিত আমি, আমাকে চেনেও না এরা, আমিও চিনি না এদেরকে, আর এরা হঠাৎ আমাকে এইরকম চব্যচেষ্য লজ্জে পেয়েও ভোজন করাচ্ছে। চলো, খিদেও পেয়েছে, খেয়ে নেই। একবারে পেট ভরে খেয়েছে। খাবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলে, শোনো ধরে নাও একে যাতে না পালাতে পারে, ধরো ভালো করে। আর এদিকে 2 জন, ওইদিকে 2 জন, কি ব্যাপার আমাকে ধরে কেন, কোথায় বা যাচ্ছে, আমি কি করলাম? ও মা কালীর সামনে যে বলি দেয় কাঠটা থাকে, যুগ বলে, যুগ, তার মধ্যে গলাটাকে রেখেছেন। পাশেই খড়গ নিয়ে দাঁড়িয়েছে, তীক্ষ্ণ তলোয়ার, পড়ে গেলেই গলাটা আলাদা, শরীরটা আলাদা। ও তাহলে এত সম্মান করলো, এমন ভাবে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসছে, এত ভোজন করালো, তার মানে আমার গলাটাকে কাটবে এরা। চলো, এত বিপদের সময়ে মৃত্যু সাক্ষাৎ সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এই জগতে এমন কি আছে যে ভয় পাবে না? কিন্তু জড়ভরত মহারাজের বিন্দু মাত্র ভয় নেই, শান্ত হয়ে আছে, গলাটা ওই ওখানে। আর এই দেহটাকে ছেড়ে দিতে হবে। আর কতদিন শরীরটাকে বইবো? এই দেহের প্রতিও মোহ হবার সম্ভাবনা আছে। শরীরটাকে ভালোবাসি না, কত কত ঘষা মাজা, কত শৃঙ্গার, কত কিছু করি, কেন? শরীরটাকে খুব ভালোবাসি, মোহ আছে। আর জড়ভরত মহারাজ বলছেন এই শরীরটাকে ছেড়ে দিতে হবে। খুব ভালো হয়েছে,
আর কয়দিন বইব? মা কালী মনে মনে ভাবছেন, আমার প্রভুর পরম ভক্তির অপমান হবে আমার সামনে, চোখের সামনে। আমি কি করে মুখ দেখাবো এই জগতে? সঙ্গে সঙ্গে বিশাল প্রস্তরময় মূর্তি বিস্ফোট হয়ে গেল, আর মা কালী প্রকটিত হয়ে গেলে, আর তার কাছ থেকে খড়গটা নিয়ে সমূলে শিরচ্ছেদন করলে সকলে, আর সকলের মুন্ডগুলিকে নিয়ে কন্দুক ক্রীড়া, যেরকম যাত্রাতে বল খেলে না, একটা বল আকাশে ছুটে দু চারটা বল ছুটছে ধরছে, সেরকম মা কালী কন্দুক ক্রীড়া ওই রকম খেলা করতে আরম্ভ করলেন, আর রক্ত শোষণ করতে আরম্ভ করলেন। জড়াভরত মহারাজ মনে মনে ভাবছেন, ও তাহলে আমার আরো ভোগ আছে, প্রারব্ধ আছে, এখনো শরীরটাকে বইতে হবে, চলো। চলতে আরম্ভ করে ওখান থেকে বিদায় করলে। এত বড় ঘটনা হয়ে গেল, কিছুই বললেন না। মনের মধ্যে কোনো অনুতাপ নেই, কোনো কষ্ট নেই, কোনো ভয় নেই, কিচ্ছু নেই, আনন্দে আছে। আত্মজ্ঞানী পুরুষ তো, যারা আত্মজ্ঞানী পুরুষ না, তাদের মনকে বিভ্রম করতে পারে না এই জগতের কোনো বস্তু, কোনো বস্তুই বিভ্রম করতে পারে না। যে বৃক্ষের তলে বসে আছে, নিরন্তর ভগবানের নাম নিচ্ছেন, যেই দেশে এসেছেন না, সেটা হচ্ছে সিন্ধু সৌভির দেশের, সিন্ধু সৌভি। আর এই দেশে রাজা বড় অভিমানী, অহংকারী। আর অহংকার কত প্রকারে জানেন তো? অনেক প্রকারের অহংকার হয়। এক তো জাগতিক প্রকারের অহংকার তো হয়ই হয়, কারো রূপের অহংকার, কারো গুণের অহংকার, কারো প্রতিষ্ঠার অহংকার, কারো পদের অহংকার, এটা জাগতিক অহংকার। পারমার্থিক জগতেও অহংকার আছে, ত্যাগের অহংকার, সেবার অহংকার, ভজনের অহংকার থাকে। কিন্তু অহংকার থাকলেই কিন্তু সেই ভক্তি পথে যথার্থ ভক্তি তার জীবনে হবে না, কিছুতেই হবে না। ওই জন্য রঘুগণের অহংকার ছিল কিসের না? সৎসঙ্গের অহংকার। সৎসঙ্গ করতে যেতেন সাক্ষাৎ কপিল দেব ভগবানের কাছে। কেউ যদি কিছু বলতে, তুমি আমাকে কি বলবে, তোমার থেকে বেশি জানি আমি, আমার গুরুদেব সাক্ষাৎ কপিল দেব ভগবান। তো কেউ কিছু বলতেই না, অহংকার। কিন্তু সাধকের না মনের মধ্যে থেকে এই অহংকারকে ত্যাগ করতে হবে। যদি শুদ্ধ এবং অনন্য ভক্তিকে আশ্রয় করতে চায়, তো এই অহংকারকে ছাড়তেই হবে, না ছাড়লে হবে না। জড়াভরত মহারাজ তিনি তো নিরন্তর নিজে আনন্দে মত্ত আছেন। রঘুগণ এইরকম অহংকারী, আজ পালকির মধ্যে বসে সৎসঙ্গের জন্য যাচ্ছে সিন্ধু সৌভির দেশে রাজা, ইক্ষুমতি নদীর তট, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর রৌদ্র, চারজন পালকি বাহক আর একজন পিকধারী, যে পিক দান নিয়েছেন হাতের মধ্যে, একজন পুঁথি নিয়েছে, রাজা বলে কথা। বৈভবের তো কোনো অংশে কম নেই। চলতে আরম্ভ করেছে। একজনের শরীরটা খুব অসুস্থ, মহারাজ আর এগাতে পারবো না। কেন, কি হয়েছে? বলছে আমাদের সাথীর শরীরটা খুব অসুস্থ হয়ে গেছে, খুব অসুস্থ, আর চলতে পারবো না। আরে আমি রাজা বলে কথা, কাউকে না কাউকে ধরে আনো, কে আমার সেবা করতে চাইবে না, যাও। কাহারগণ অন্বেষণ করতে করতে দেখে এক মোটা সোটা বেশ ব্যক্তি বসেছে, একে ধর। সারা জীবনটা ভোজন করেছে, কোনো কাজকর্ম করেনি, ধরো, এই চলো। মনে মনে ভাবছেন কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? পালকি বইতে হবে, চলো, রাজার পালকি বইতে হবে, সেবা করবে, চলো। জড়াভরত মহারাজ বলছেন এইটাও আমার প্রারব্ধ,
আজ আমাকে পালকি বইতে হবে। আমাদের জীবনে যে সমস্ত প্রারব্ধগুলি আসে না, ওই প্রারব্ধগুলি ভোগ করে নেবাটাই হচ্ছেন শ্রেয়। কেউ প্রারব্ধ থেকে শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ কোনদিন এই দিক থেকে ওই দিকে যেতে চায় না। প্রারব্ধকে খণ্ডন করা যায় না। আপনি যদি সাক্ষাৎ পরমহংস পদবীকে প্রাপ্ত করে নেন, ভগবত সাক্ষাৎকারও করে নেন, কিন্তু প্রারব্ধ আপনাকে ভোগ করতেই হবে। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখুন আমাদের জগন্নাথী মাধব দাসজি ক্ষয় রোগ হয়ে গেছে, ডায়রিয়া। জগন্নাথ দেব জল নিয়ে এসেছেন ঘটিতে করে, জল। জগন্নাথ দেব তিনি তো পারেন, তিনি তো চাইতেও পারেন যে ঠাকুর তুমি জল কেন নিয়ে এসছো, তুমি আমার রোগটাই ঠিক করে দাও। জগন্নাথ বলছেন, আরে মাধব দাস, তুমি তো আমার কাছে চেয়ে নিতে পারো, তাতে তোমার রোগটা ঠিক করে দেবো আমি। বলছে, না না প্রভু, আমি তোমার কাছ থেকে রোগ ঠিক করার জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করতে পারবো না। এটা তো আমার প্রারব্ধ, আমাকে ভোগ করতেই হবে। আমি তোমাকে কষ্ট দেব না। মনের মধ্যে কেমন ভাবে ভালোবাসা দেখুন, যে ভগবান কাছে চাইছেন না যে আমার রোগটা ঠিক করে দেয়। কেন? চাইলে কষ্ট হবে, ঠাকুর আমার রোগ ঠিক করতে আসবে? আমরা কথায় কথায় বলি না, কিছু অল্প হয়ে গেলেই ঠাকুর তুমি আমার এটা ঠিক করে দাও। যদি ঠাকুরকে ভালোবাসি না, তো তাকে কষ্ট দিতে নেই, তাকে কষ্ট দিতে নেই। হাতে ব্যথা, তবুও ঠাকুরকে বলো, ঠাকুর তুমি আমার হাতের ব্যথাটা ঠিক করে দাও না। তো ঠাকুর আমার হাতের ব্যথা ঠিক করতে আসবে, তাকে কষ্ট দেবো আমি? আমার জ্বর হয়েছে, আমি বললাম ঠাকুর তুমি আমার জ্বরটা ঠিক করে দাও না, তো ঠাকুর আমার জ্বর ঠিক করতে আসবেন? তাই আমরা ঠাকুরকে ভালোবাসলাম কোথায়? যে ভালোবাসে না, সে নিজের ঠাকুরকে কোনোদিন কষ্ট দেয় না, কষ্ট দেয় না। এগুলো হচ্ছে সূক্ষ্ম ভক্তির বড় সূক্ষ্ম বিচার। মাধব দাসী বলছে, না না প্রভু, এটা তো আমার প্রারব্ধ। হ্যাঁ, তুমি জল এনেছো, খুব ভালো করেছে, সক্ষম জল এনেছিল, ওটাতে করে জল এনেছে। ওই জন্য প্রারব্ধ, যারা শ্রেষ্ঠ সাধক না, তারা নিজে ভোগ করে নেয়, তাকে খণ্ডন করতে চায় না। আজ রঘুগণ তার পালকি বাহক সাক্ষাৎ জড়ভরত মহারাজ, তিনি পরমহংস পুরুষ, জাতরতি সাধক। আজ আমার প্রারব্ধ, আমাকে ভোগ করতেই হবে। চল, কথা বলছেন না, কোনো কথা নেই। পালকির মধ্যে, কাঁধের মধ্যে পালকি নিয়েছেন। এখন যারা পালকি বহন করেন, তাদের তো অভ্যাস আছে, একটা সমগতি, একটা ছন্দে চলে। কিন্তু জড়ভরত মহারাজ তো জীবনে কোনদিন পালকি কাঁধে নেন নাই, আজ জীবনে প্রথম পালকি কাঁধে নিয়েছেন। গতিটা বিষম, বেতালে চলছে। এখন পালকি যদি বেতালে চলে, তো পালকিটা কেমন হবে? নাচবে তো? পালকি তো এরকম নাচবে? পালকি খুব নাচছে। এই কাহারগণ, কি ব্যাপার, ঠিক করে চলো না, এত নাচে কেন পালকি? আরে মহারাজ, এই নতুন লোকটাকে নিযুক্ত করেছি, ঠিক ঠিক করে চলতে পারে। আরে বলো ভাই, ভালো করে চলতে। এই ভাই, ঠিক করে চলো না। এখন উনি তো নিজের আনন্দে মত্ত, নিরন্তর মুখে হরিনাম নিচ্ছেন, চলছেন বিষম গতি, পালকি আবার নাচছে। এখন সাধু মহাত্মা তো মাথা উঁচু করে চলেন না, মাথা নিচু করে চলেন। কেন? কীট পতঙ্গ থাকতে পারে, পায়ের আঘাতে মরে যাবে, প্রাণী হত্যা হবে, তো মাথা নিচু করে চলছে। দেখছেন পিপিলিকার সারি যাচ্ছে, হায় হায়, যদি পায়ে আঘাত পেয়ে যায় তাহলে তো প্রাণী হত্যা হয়ে যাবে। আর বাঁচার জন্য দিলেন লাভ। আচ্ছা বলুন তো, যার কাঁধে পালকি আছে, সে যদি লাভ দেয়, তো পালকিতে যে বসে থাকবে তার কেমন আনন্দ হবে? আর যেমনি লাভ দিয়েছে, রঘুগণের মাথা লেগেছে বাঁশের মধ্যে। এক কাহারগণ, क्या बात है?
আরে মহারাজ ক্ষমা করো, এই নতুন লোকটাকে নিযুক্ত করেছি, কি যে হয়েছে, ভগবান লাভ দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। ভাই তুমি ঠিক করে চলো, তুমি আজ আমাদেরকে বিপদে ফাঁসাবে। কি ভুল করলাম তোমাকে এই কাহার বানিয়ে, পালকি বাহক বানিয়ে। আবার চলতে আরম্ভ করেছেন, আবার দেখলেন কোনো পিপিলিকার শাড়ি, আবার দিয়েছেন লাভ। এবার তো রঘুগণের মাথা লেগেছে বাঁশের মধ্যে খুব জোরে, ব্যথা পেয়েছে। তোমাদেরকে বারবার বলছি, শুনছো না? হ্যাঁ, আমার মাথায় ব্যথা লেগেছে, দেখি তোকে। ও দেখো তো বেচারা চলতে পারছে না, সারা পালকির ভার তোমরা এর কাঁধে দিয়েছো, এ চলতে পারছে না। কেমন তো শুকিয়ে গেছে দেখো তো, সারা জীবন কেবল ভোজন করেছে, কর্ম তো করে নাই। আজ পালকি বহন করতে বলা হলো বলে আর পা চলছে নাই, কোনো প্রতিবাদ নেই, কিচ্ছু বলছেন না তো। রঘুগণ অপমানের পর অপমান করে চলছে, কিন্তু জড়ভরত মহারাজ কাঁধে পালকি মন্দ মন্দ গতিতে চলছে। আমরা আগেও বলেছি যে অপমান করা খুব সহজ, কিন্তু অপমানকে সহন করা, সহ্য করা, এই মহান ব্যক্তি না হলে, পরমহংস পুরুষ না হলে অপমানকে সহ্য করতে পারে না। আজ জড়ভরত মহারাজ মন্দ মন্দ হাসছেন আর চলছেন, শুনছেন কানে। আরে কিম জীবন মৃতত্বম, তোমাকে এত কিছু কথা বলছে, তুমি কোনো কিছুই বললে না। কি তুমি জীবন্ত মৃত ব্যক্তির মতন? হ্যাঁ, কি তুমি রোগগ্রস্ত হয়েছো? আরে তোমাকে আমি চিকিৎসা করব, আমি সাক্ষাৎ যম, তুমি আমাকে চেনো? জড়ভরত মহারাজ মনে মনে ভাবলেন, না, এতদিন কোনদিন আমি একটা শব্দ বললাম না, কিন্তু আজ আমাকে কথা বলতেই হবে, না বললে আর হবে না। কেননা এই রঘুগণের পতন হয়ে যাবে, বৈষ্ণব অপরাধীর কারণে এই রঘুগণের পতন হয়ে যাবে। যদি পতন হয়ে যায় তো জগতে আমাকে নিন্দা করবে। কেন না, বৈষ্ণবের কাঁধেতে রঘুগণের পালকি ছিল, যদি পালকি থেকে সে পতন হয়ে যায়, যে পালকিতে বসে আছে তার দোষ নয়, যে পালকি বহন করেছে তার দোষ হবে। এই দোষ আমি নিতে পারবো না। পালকি কিন্তু টানেই আছেন, চলছেন গতিতে মন্দ মন্দ। এত কিছু শোনার পর না, গুরু বৈষ্ণবের কৃপা কেমন জানেন তো, একবার যদি দৃষ্টি পড়ে যায় না, ব্যাস অতটুকুই চাই। বৈষ্ণবের যদি দৃষ্টি পড়ে যায়, যেই ব্যক্তির প্রতি হোক, যে কোনো জীবের প্রতি হোক না কেন, যদি একবার দৃষ্টি পড়ে যায় তো সে ভবসাগর থেকে পার হয়ে যাবে, তার মায়াবন্ধন ছুটে যাবে, তার জীবনের মধ্যে প্রেম ভক্তির প্রদীপ জ্বলতে আরম্ভ করবে। আর গুরু বৈষ্ণবের কৃপা কেমন জানেন তো, দূরত অবলোকন মাত্রোদ্ভবাহা, কেবল দৃষ্টি চাই। সাধুর যদি একবার দৃষ্টি পড়ে গেছে, ব্যাস और कुछ नहीं चाहिए। आज রঘুগণের প্রতি না সাক্ষাৎ পরম ভাগবত জড়ভরত মহারাজের দৃষ্টি পড়ে গেছে, তবেই তো আজ কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। এ অভিমানী রাজন, তুমি জানো এই মাটির উপরে আমার পা আছে, পায়ের উপরে আমার জঙ্ঘা, জঙ্ঘার উপরে আমার উদর, উদরের উপরে আমার বক্ষস্থল, বক্ষস্থলের উপরে আমার স্কন্ধ, স্কন্ধের উপরে তোমার পালকি, এবং তুমি এই পালকিতে বসে আছো। তুমিও একদিন মাটিতে মিলে যাবে, তুমিও একদিন মাটিতে মিলে যাবে। তুমি আমাকে বললে তুমি রাজা, আমি প্রজা, কানে কিন্তু পালকি আছে, নামান নাই, কিন্তু আমি তো কারো প্রজা নয়, আমার তো কেউ রাজা নয়। তুমি আমাকে বললে আমি নাকি রোগগ্রস্ত, আমি ক্ষীণ, আমার রোগ হয়েছে, কিন্তু এই রোগ ব্যাধি
কে মোটা কে পাতলা এটি তো আমার ধর্ম নয়, এটি তো দেহের ধর্ম। দেহের জাত সহিমেন সন্তি, এটা তো দেহের ধর্ম, আমার ধর্ম না। তুমি আমাকে বললে জীবন মৃতত্বম, যে বস্তু কোনদিন দেখা যায় না, তুমি তাকে কেমন, তার তো জন্মও নেই, তারও মৃত্যু নেই। আমার জন্মও নেই, আমার মৃত্যুও নেই। আচ্ছা, বারবার যে আমি আমি বলছেন, আমি মানে কি? আমি মানে দেহ না, আমি মানে আত্মা। অহং ইতি আত্মা স্বরূপম। আত্মাকে দেখা যায়। আত্মা কারো মোটা, কারো পাতলা। একটা পিপিলিকার মধ্যেও যে জীবাত্মা আছে, আমার মধ্যেও সেই জীবাত্মা আছে। একটা হাতির মধ্যেও যে জীবাত্মা আছে, একটা ছাগলের মধ্যেও সেই জীবাত্মা আছে। জীবাত্মা তো মোটা হয় না, পাতলা হয় না। জীবাত্মা, আত্মাতে তো কোনো রোগ ধরে না, ব্যাধি ধরে না। তুমি আমাকে বললে চিকিৎসা করবে, আরে যে বস্তু দেখা যায় না তার কি চিকিৎসা করবে তুমি? হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গে রঘুগণ কান পেতে শুনলো, কি বলে? এই কি কোনো পালকি বাহক? না না, কোন সাধারণ পালকি বাহক তো এইরকম কথা বলতে পারে না, এইরকম তত্ত্বজ্ঞান তো বলতে পারবে না। আমি এই তত্ত্বজ্ঞান জানার জন্যই তো আমি কপিল মুনির আশ্রমে যাচ্ছি। একবারে পালকির থেকে পর্দা খুলে দেখছেন, দেখি তো কে। খুলে সঙ্গে সঙ্গে দেখছেন যজ্ঞোপবীত। একবারে লাভ দিয়ে চরণে পড়েছেন। কে আপনি? যে ছদ্মবেশে আপনি এই প্রকার আমার পালকি বহন করছেন, কে? এটা তো বুঝতে পেরেছি আপনি সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণ, কেননা যজ্ঞোপবীত আছে আপনার। কিন্তু কৃপা করে একটু পরিচয়টা দেন, কে আপনি? আমি ভয় পাই না, সাক্ষাৎ ইন্দ্রের বজ্রের থেকে ভয় পাই না। আমি ভয় পাই না শঙ্কর ভগবানের ত্রিশূল থেকে। আমি নরকে চলে যাব তাও ভয় পাই না। কিন্তু আমি বড্ড ভয় পাই আমার দ্বারা যাতে কোনো সাধু, কোনো মহাত্মা এবং ব্রাহ্মণের চরণে অপরাধ না হয়ে যায়। আমি এটা তো বুঝে গেছি যে আপনি ব্রাহ্মণ, কিন্তু আপনি কৃপা করে নিজের পরিচয় দেন, কি আপনি শঙ্কর ভগবান, যিনি এই জগতের বৈভবকে দেখেছেন, এই জগতের দুরাচারকে দেখেছেন? আপনি কি সেই শঙ্কর ভগবান, গিরিশস চন্দ্র মৌলি? এটা পরিচয় দেন। আচ্ছা গুরুদেব, এবার পালকির থেকে নেমে গেছেন, চরণ ধরেছেন। আমাকে এটা বলুন, কেউ যদি অন্ন পাক করতে চায়, পাত্র চাই, জল চাই, তন্ডুল চাই, অগ্নি চাই। আগুনটা যখন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় না, তো সবার প্রথমে পাত্রটা গরম হয়। পাত্রটা গরম হলে জলটা গরম হয়। জলটার মধ্যে তন্ডুলগুলি বিক্লিপ্ত হয়ে অন্ন রূপেতে পরিণত হয়ে যায়। এটি খাদ্য রূপ। তাহলে গুরুদেব, এই ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে সম্বন্ধ কার? হাত, পা, চোখ, কান, এইগুলির সম্বন্ধ কার সঙ্গে? সম্বন্ধ দেহের সঙ্গে। আর দেহের মনের সঙ্গে, মন আত্মার সঙ্গে। যদি এইরকম আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে, তাহলে কেউ যদি হাতে ব্যথা পায়, সেই ব্যথাটা আত্মা উপভোগ করবে না কেন? রঘুগণ সৎসঙ্গ করতে তো কপিল ভগবানের আশ্রমে, তিনিও ধরে ফেলেছেন। কথা তো ঠিক। সাধু কেমন হয়, পরম ভাগবত কেমন হয়? এত অপরাধ করেছেন, এত দোষ করেছেন, কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যে জড়ভরত মহারাজ রঘুগণকে ক্ষমা করে দিলেন যে তুমি না অজ্ঞান বশত অনেক কিছু বলেছো। জ্ঞান থাকলে কি তুমি আমাকে বলতে? তোমার মধ্যে জ্ঞান নাই, তাই জন্য তুমি এত কিছু আমাকে বলেছো।
अकोविद कोविद बाद बादान बदस्यतो नाति बाद विदाम वरिष्ठ তোমার কাছে জ্ঞান নাই তোমাকে যে বস্তু আমি বললাম এটা নির্বিকারের কথা বললাম বিকারের কথা না বিকার কাকে বলে যেরকম দুধটা দই হয়ে গেলে একে বিকার বলে স্বরূপাৎ অন্যথা ভাবয়তি বিকারঃ যে নিজের স্বরূপটাকে ত্যাগ করে দেয় তাকে বিকার বলে আমি আত্মার কথা বলেছি আত্মা নির্বিকার তার কোনো বিকার নেই তোমার আত্মজ্ঞান যদি হতো না তাহলে তুমি আমাকে এরকম জিজ্ঞাসা করতে না রঘুগণ প্রণাম করে বলছে গুরুদেব আমার কি করে আত্মজ্ঞান হবে আমি কি করে চিনতে পারবো নিজেকে জড়ভরত মহারাজ বলছেন হে রাজন আপনি তপস্যা করুন ত্যাগ করে নেন জলের মধ্যে গিয়ে ভজন করুন আত্মজ্ঞান তবু হবে না তাহলে কি করে হবে বিনা মহৎ পাদ রজোভিষেকম যতক্ষণ সাধু গুরু বৈষ্ণবের চরণ ধূলির দ্বারা নিজেকে অভিষিক্ত না করব ততক্ষণ আত্মজ্ঞান হবার কোনো সম্ভাবনা নাই বিনা মহৎ পাদ রজোভিষেকম গুরু বৈষ্ণবের চরণ ধূলি চাই বৈষ্ণবের চরণ ধূলি এত মহিমা বৈষ্ণবের চরণ ধূলির কণা এক কণিকাও না আমাদের জীবনে অনেক সার এই চরণ ধূলির কত বর্ণনা করেছেন সবার চরণ ধূলি লয় বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু নিজের ভক্তগণের সমস্ত চরণ ধূলিগুলিকে নিয়ে সারা অঙ্গে মাখছেন প্রভু আপনি কি করছেন সাক্ষাৎ ঈশ্বর আপনি বলে নিজে আচরিয়া ধর্ম অপরে শিখায় আমি যদি আচরণ না করি জগতে শিখবে কি করে যেই চরণ ধূলি সাক্ষাৎ ভগবান নিজের বক্ষস্থলে ধারণ করেছেন ভৃগু মহারাজ যখন বৈকুণ্ঠে গেলেন সজোরে পদাঘাত করলেন কিন্তু ভগবান ওনার চরণটাকে ধরে বারবার বন করলেন আপনারা খুব কষ্ট হয়েছে না তখন এসেছেন আমি বুঝতে পারি নাই আমার হৃদয়টা পাথরের মতন কঠোর আপনার চরণটা পদ্ম পরাগের থেকেও কোমল খুব ব্যথা পেয়েছেন না আমাকে ক্ষমা করে দেন আজ আমি আপনার চরণ ধুলি পেয়ে আমি পবিত্র হয়ে গেলাম আমার মধ্যে যে সমস্ত লোকপাল আছে সব পবিত্র হয়ে গেছে আপনার চরণ চিহ্ন আমি আমার বক্ষস্থলে ধারণ করব তাহলে বৈষ্ণবীর চরণ ধুলির কতটা মহিমা কতটা মহিমা ওই জন্য জীবনের মধ্যে চরণ ধুলি নিতে গেলে সাধু সঙ্গ করতে হবে সাধু সঙ্গ না করলে তাদের চরণ ধুলিও পাওয়া যাবে না চরণ ধুলি না পেলে আমাদের জীবনে আত্মজ্ঞানও হবে না আত্মজ্ঞান মানে জানেন তো নিজেকে চেনা আমরা সবকিছু চিনি কিন্তু নিজের পরিচয় জানি কি তোমার নাম কেন আমার নাম তো অমুক এটা তোমার শরীরের নাম তোমার নাম কি তোমার মা বাবা কে কেন ওই যে আমার মা বাবা এটি আমার দেহের মা মাতা পিতা তোমার মাতা পিতা কে ঘর কোথায় তোমার আমরা কিন্তু নিজের পরিচয় জানি না যতই লাভ ঝাপ দেই না কেন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমার নাম কি তো নাম বলতে পারবো না পরিচয় দিতে পারবো না জানি না তো যেদিন নিজেকে চিনতে পারবো সেদিন আত্মজ্ঞান কেন এসেছি কি করতে হবে কি করণীয় আমার কি করলে আমাদের জীবনে প্রেম ভক্তি আসবে এই বিষয়ে তো কোনোদিন আমরা চিন্তাও করলাম না কোনোদিন ভাবলাম না সকলের জন্য ভাবি কিন্তু কোনোদিন কি নিজের জন্য ভেবেছি যে আমাকে করতে হবে কি কোনোদিন ভাবি নাই ওই জন্য সাধু সঙ্গ করতে হবে সাধু সঙ্গ না হইল হায় গেল দিন অকারণ
করি অর্থ উপার্জন, পরমার্থ রহিল কোথায়? সুবর্ণ করিয়া ত্যাগ, তুচ্ছ রুষ্ট অনুরাগ, দুর্ভাগার এই তো লক্ষণ। কৃষ্ণে তর সঙ্গ করি, সাধু জনে পরিহরি, মদগর্বে কাটানো জীবন। সাধু সঙ্গ না হইল হায়, সাধু সঙ্গ করতে পারলাম না, তাদের কথা প্রতিপালন করতে পারলাম না। সাধু সঙ্গ মানে কি জানেন তো? তাদের কথাকে স্বীকার করা, তাদের কথাকে প্রতিপালন করা। গুরু বৈষ্ণবের কথা যদি আমরা পালন করতে পারি, তা আমাদের দেখবেন ঠিক ভক্তির পথ ধীরে 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 সব একবারে সব খুলে যাবে, অন্ধকার কেটে যাবে, আমরা পথ খুঁজে পাব। যতক্ষণ গুরু বৈষ্ণবের চরণ ধূলি না পাচ্ছি, ততক্ষণ কিছু হবে না, কিছুই হবে না। ওই জন্য বলেন না, ঠাকুর মহাশয় বলছেন, বৈষ্ণব চরণ রেণু ভূষণ করিয়া তনু, যাহা হইতে অনুভব হয়, মার্জন হয় ভজন, সাধু সঙ্গে অনুক্ষণ, অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয়। বৈষ্ণবের চরণ ধূলির দ্বারা যতক্ষণ নিজেকে ভূষিত না করব, ততক্ষণ আমাদের অনুভব আসবে না, ভজনের যে অনুভবটা না, এটি আসবে না। আমাদের ভজন তো হচ্ছে, কিন্তু মার্জিত ভজন হচ্ছে কি? যে ভজনের মধ্যে কোনো ত্রুটি আছে কি না, কি করে জানবো? গুরু বৈষ্ণবের কাছে না বসলে, না জিজ্ঞাসা করলে কি করে জানবো? জানতে পারবো না। সাধু সঙ্গ করতে হয়, জিজ্ঞাসা করতে হয়, কোন পথে চললে আমাদের জীবনের মধ্যে ভক্তিতে আমরা এগিয়ে যাব। তখন আমাদের অজ্ঞান রূপী অবিদ্যা এগুলি দূর হয়ে যায়। আমরা নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি না, এটি আমাদের সবার থেকে বড় অজ্ঞানতা। আমি শ্রেষ্ঠ না, আমার থেকে আরো কেউ শ্রেষ্ঠ হতে পারে। কখন বুঝতে পারবো? যখন বৈষ্ণবের সমাজে বসবো না, তখন ধরা পড়বে যে আমাদের কি কি ভুল আছে। তাদের সঙ্গে না ওঠা বসা করলে না, আমরা বুঝতে পারবো না। সাধু সমাজে বসতে হবে, তবে ভুলগুলি ধরা পড়বে। যখন তারা গালাগালি দেবে, ওটা গালাগালি না, ওটা তাদের কৃপা। সাধু মহাত্মা যদি কোনোদিন গালাগালি দেয় না, রাগ টাগ দেখায়, তো এতে কষ্ট পেতে নেই। এ তো বরঞ্চ নিজেকে সৌভাগ্যবান বা সৌভাগ্যবতী মনে করতে হয়। সাধু আমাকে বকা দিয়েছে, তার মানে আমাকে কতটা ভালোবেসেছে। তাদের বকা পেলেই তো মহারাজ আমাদের জীবনে কৃপা, আর কিছু চাই না। আজ রঘুগণ বলছেন, গুরুদেব আপনার পরিচয়টা কি একটু বলুন, আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে। বলে আপনি বারবার জিজ্ঞাসা করছেন, তো তাহলে বলি যে আমার পরিচয়টা কি। আপনি কোন দেশে বাস করেন? আমি সিন্ধু সৌভির দেশ। এই সিন্ধু সৌভির দেশ কোথায় বলুন তো? বলছে ভারতবর্ষে। আমি পুরা ভারত রাজা হম, আমি সেই রাজা। আমার নামেতেই এই অজনাব বর্ষ ভারতবর্ষ হয়েছে, সেই রাজা আমি। সঙ্গে সঙ্গে রঘুগণের চরণ পায়ের তল থেকে মাটিতেই সরে গেছে। বাপরে বাপ, এত বড় রাজা, যার নামে অজনাব বর্ষ ভারতবর্ষ হয়েছে, সে আজ আমার পালকি বহন করছে। মহারাজ কি ব্যাপার? তো শোনো, এটি না আমার তৃতীয় জন্ম, এর আগে 2টি জন্ম কেটে গেছে।